اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ محترم ناظرین، 3 جون کی تاریخ امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برسی کی تاریخ ہے، یعنی ڈیتھ اینیورسری کی تاریخ ہے۔ امام خمینی صرف ایک عالم دین نہیں تھے، بلکہ ایک بزرگ فقیہ، مجتہد، مرجع تقلید، فلاسفر، عارف، جتنی بھی خصوصیات ان کے سلسلے میں کہی جائیں وہ کم ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ امام خمینی نے جو اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، اور اس انقلاب کی خصوصیت یہ تھی کہ اس انقلاب کو نہ شرق کا ساتھ ملا نہ غرب کا ساتھ ملا، بلکہ اس انقلاب کو اللہ کی قدرت کا ساتھ ملا، کیونکہ اس انقلاب کو لانے والا ایک فقیہ تھا، ایک مجتہد تھا، ایک متقی تھا، ایک عارف تھا۔ اس نے اپنے عرفان سے، اپنے علم سے، اپنے نالج سے اور اپنے اجتہاد سے استنباط کر کے اس انقلاب کو برپا کیا، اور پھر ایک نعرہ دیا، لا شرقیہ ولا غربیہ، جمہوریت الاسلامیہ، یعنی نہ شرق کی ہم کو ضرورت ہے، نہ ایسٹ کی ہم کو ضرورت ہے، نہ غرب کی، نہ ویسٹ کی ہم کو ضرورت ہے۔ یہ وجہ کہ جب انقلاب آگے بڑھا تو نہ غرب کو اچھا لگا نہ شرق کو اچھا لگا، اور ایران کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، مگر امام خمینی نے آنے کے بعد اسلام کو ایک نئے انداز میں ڈیفائن کیا، اور یہ نیا انداز تھا اسلام ناب محمدی کا، اور جو دوسرے نام کے اسلام چل رہے تھے، ایک سیکولر اسلام تھا، ایک ریڈیکل اسلام تھا۔ امام خمینی نے نہ سیکولر اسلام کو قبول کیا نہ ریڈیکل اسلام کو قبول کیا، بلکہ اسلام ناب محمدی کا نعرہ دیا۔ لیکن سیکولر اسلام میں ریئل اسلام نہیں تھا، بلکہ اسلام کے نام کے اوپر زندگی بتانے کا یا زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ تھا۔ بہت سے لوگ سیکولر اسلام کے قائل ابھی بھی دنیا کے اندر ہیں، جو نام کے تو مسلمان ہیں مگر بے نمازی ہیں، نام کے مسلمان ہیں مگر قرآن اور اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں۔ بہت سے ایسے ملک ہیں کہ جو اسلامی ملک ہیں، جہاں پہ کہا جاتا ہے نام نہاد اسلامی شریعت ہے، وہ بھی سیکولر اسلام کے قائل ہیں کہ جہاں پہ پوری طرح سے اسلامی قوانین نہیں نافذ ہیں۔ دوسرا ریڈیکل اسلام تھا کہ ریڈیکل اسلام کو دنیا نے بڑی اچھی طرح سے عراق میں اور سیریا میں دیکھ لیا کہ جب داعش نے ریڈیکل اسلام کا پرچم پھیلایا، دنیا کے اندر ریڈیکل اسلام پھیلا کہ مسلمان کا قتل کرنے لگے، جو اللہ اکبر کہہ رہے تھے یا اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے وہ بھی مسلمان تھے، جو مقتول تھے وہ بھی مسلمان تھے، یعنی قاتل بھی اللہ کا نعرہ بلند کر رہا تھا اور مقتول بھی اللہ کا نعرہ بلند کر رہا تھا۔ امام خمینی نے ریڈیکل اسلام کو بھی پوری طرح سے خارج کیا اور سیکولر اسلام کو بھی پوری طرح سے خارج کیا۔ یہ دونوں اسلام جو ہیں یہ امریکن اسلام ہیں اور امریکہ کے اشارے پہ چلنے والے ہیں، مگر جو نام اسلام ناب کا نام امام خمینی نے دیا تھا، یہ اسلام ناب جو اصلی شریعت اسلامی کے اوپر قائم تھا، جہاں پہ تعلیمات قرآن بھی تھیں، جہاں پہ سنت رسول بھی تھی، جہاں پہ
तक़वा भी था, यानी इस इस्लाम का बेस कुरान और इस्लाम और सुन्नत रसूल थी। ये वजह थी कि जब इसको डिफ़ाइन किया गया इस्लाम नाब को, कहा कि इसमें मुज्तहिदीन की एक कमेटी बैठेगी, वो मुज्तहिदीन जिस हुक्म के ऊपर सब मुत्तफ़िक़ हो जाएं और राज़ी हो जाएं वही फतवा बन कर के आएगा, उसी के मुताबिक इस्लामी हुकूमत चलेगी और कायम रहेगी। यही वजह है कि जब इस्लाम नाब यानी रियल इस्लाम जो कि कुरान और सुन्नत के ऊपर चल रहा था और गामजन था, दुनिया ने आज उसकी ताकत को देख लिया, उसकी तरक्की को देख लिया। आज ईरान के अंदर मोर देन यानी 95% से ज़्यादा लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज ईरान खुद कफ़ा हो गया है, आज ईरान किसी का मोहताज नहीं है। दुनिया के मुल्क 90% ज़रूरियात की चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, मगर ईरान 90% अपनी ज़रूरियात की चीज़ खुद अपने मुल्क में तैयार करता है और आता है। दुनिया ने इनक़लाब इस्लामी ईरान को देख लिया कि जिसके आते ही ईरान के अंदर तरक्की का रास्ता हमवार हो गया। सैंक्शन के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, एम्बार्गोस के बावजूद ईरान ने तरक्की के राह के ऊपर ईरान आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि ऑर्बिट के अंदर ईरान ने अपना एक सैटेलाइट भी भेज दिया। उसके साथ के जो मुल्क थे, उनके पड़ोसी मुल्क थे जिन्होंने कोई भी काम नहीं किया, मगर ईरान ने खुद अपनी सैटेलाइट फ़िज़ा के अंदर भेज करके बता दिया कि देखो हम साइंस के मैदान में भी, टेक्नोलॉजी के मैदान में भी, फ़िज़िक्स के मैदान में भी, केमिस्ट्री के मैदान में भी, जितने भी साइंसेज हैं उनके मैदान में भी हम कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आज मेडिकल साइंस ईरान के अंदर तरक्की की ओर है। दुनिया से लोग, इधर उधर से लोग ईरान आते हैं, ईरान आकर के वहाँ पे इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। आज ईरान पूरी तरह से खुद कफ़ा हो चुका है। इमाम खुमैनी ने एक जुमला कहा था कि इनक़िलाब मा इन्फ़िजार नूर बूद, यानी हमारा इनक़िलाब जो था वो एक नूर की चमक थी, एक नूर का इन्फ़िजार था, और बेशक इस नूर ने पूरी दुनिया को नूरानी कर दिया, बल्कि एक इल्म का नूर आगे बढ़ा, तरक्की का नूर आगे बढ़ा, खुद कफ़ाई का नूर आगे बढ़ा। और ईरान को आज पूरे बर सग़ीर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पे देखा जा रहा है। ईरान ने सुलह व आशती का पैगाम दिया, जो कि इमाम खुमैनी की एक अच्छी सियासत थी कि इमाम खुमैनी ने इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का नारा बुलंद किया। आप देखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल से लेकर के 17 रबीउल अव्वल तक हफ्ते वहदत मनाया जाता है। किसका नारा था? ये इमाम खुमैनी ने नारा दिया था कि दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, और इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन आज के दौर में, आज के पीरियड में बहुत ज़रूरी है। यानी कुद्स के दिन इमाम खुमैनी ने कुद्स को मनाने के लिए आवाज़ बुलंद किया तो पूरी दुनिया के मुसलमान सामने आ गए। ये वहदत का ज़ोर था, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का ज़ोर था कि सिर्फ शिया कौम नहीं आई, सिर्फ एक कौम नहीं आई, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होकर के सामने आ गए। कुद्स का दिन मनाने के लिए सिर्फ शिया नहीं आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो कि मज़लूम का साथ देने वाले हैं, अच्छाइयों का साथ देने वाले हैं, नेकियों का साथ देने वाले हैं, वो सब लोग साथ आ गए। बेशक इस बुज़ुर्ग कायद, इस बुज़ुर्ग इमाम जो कि बहुत बड़ा एक लीडर था, जिसकी लीडरशिप ने दुनिया के अंदर एक लीडरशिप को पहचानवाया। दुनिया के अंदर जब लीडर आते हैं तो उनको चुना जाता है, उनका इलेक्शन होता है, मेजॉरिटी जाती है, कितना इनको वोट मिला, मगर इमाम खुमैनी एक ऐसे लीडर थे कि इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि उनकी एबिलिटी के ऊपर खुदावंद आलम ने खुद उनका इंतखाब किया था, उनको सिलेक्ट किया था और ये मकाम उनको अता किया था कि वो एक कौम की सही लीडरशिप करें, कि जहाँ पे तक़वा इलाही हो, जहाँ पे वो जो हुकूमत हो वो इस्लामी हुकूमत हो, कुरान और अहले बैत की सुन्नत के ऊपर अमल करने वाली हुकूमत हो। आइए आज की इस तारीख़ में इलाही में दुआ करने परवरदिगार तेरी अज़मत व बुज़ुर्गी का वास्ता है, हम सब को इमाम खुमैनी के
راستے کے اوپر، انقلابی راستے کے اوپر، سچائی کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے دے۔